Kurang bawah. Kurang ke bawah. Ini dikit, kurang gini dikit. Miring kan? Ayo kalau apa ya aman miring. Iya, aman kopi. Dia enggak kopi. Lurus. Lurus kok. Nah, gini. Lurus kok. Gini mata-mata ya. Iya, enggak bisa. Isunya bukan nanti kalau pakai jas kayak coba suruh nggak pakai jas. Maju suruh nggak pakai jas. Nggak pakai jas. Mas, bisa maju nggak pakai jas. Jasnya dilepas. Jasnya dilepas. Tapi ke kamera ya. Udah banyak yang join kan anak. Udah desain belum ini linknya. Pak ini bajunya bagus. Nah ini bagus nih. Ini bagus. Daripada pakai jas. Iya. Ini. Iya karena itu warnanya kuning. Karena ini kan berarti besok harus ganti lagi. Pakai jas. Bebas kesempatan panitia. Pakai jas enggak? Pakai. Udah tengah? Pas enter? Aman. Tidaknya sudah? Ini tombol lagi enggak ada ya. Udah mulai? Ada join. Udah lagi? Bukan aku ini.
Sebocil. Wah, di kiri kok. Di rumah. Boy. Di rumah kok. Salah kok deh. Anak kiri. Ya belum. Tetap nangis Jun. Iya tahu udah tahu sih. Ya tuh. Berisik. Tadi sudah. Tarta 200 berapa? 212. Terus mana dia? Terus. Jadi, untung online dah kan. Astaga. Selatem. Kamu lihat kau belum aja di tes di Jogja.
Buka. Aku Zoom aja diganggu. Ada meski satu. Bidadari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تزور خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فعليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كجزاء فإن انتهوا فإن الله رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو في ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Jember, Bapak Dr. Andres Haji Karnianto MM. Yang kami hormati Ustadz Ujang Fahmi Abdillah SSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu staf karyawan SMA Negeri 3 Jember, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan Kultum Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada sore ini kita akan melaksanakan acara Kultum Ramadan. dengan tema Kokohkan hati dengan iman, taklukkan dunia dengan lurus. Mari sambut Ramadan dengan penuh keberkahan. Saya William Haza, saya Dinara Aisyah Fidausi selaku pembawa acara. izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan ketua panitia. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 3 Jember. Acara yang keempat, kultum. Acara yang kelima, penutup. Marilah kita awali acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh ketua panitia kepada Narendra Cakrawibowo Saryono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Jember, Bapak Andres Haji Karnianto. Yang saya hormati pemateri Bapak Ujang Fahmi, yang saya hormati jajaran guru, pembina, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh panitia untuk Ramadan yang pada bagian sore hari ini dapat melaksanakan kultum ini dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya untuk kita bisa hadir atau bisa mengikuti kultum pada sore hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni Adinul Islam wa Ahlakul Madinah. Saya Narendra Cakra selaku panitia dari Pondok Pesantren atau Pesantren Ramadan pada sore hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Jember yang bersedia mengikuti kultum pada sore hari ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Jember apabila mengalami kendala pada saat mengikuti Zoom kan. Mohon maaf apabila masih terdapat kendala dan kami akan mencoba untuk terus memperbaiki dan kedepannya akan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah ada salah kata. Apabila dimaksud dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMA Negeri 3 Jember kepada Bapak Dr. Andes Haji Karnianto MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, peserta kultur Ramadan tahun 2023 yang diselenggarakan oleh peserta didik SMA Negeri 3 Jember. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Maka pada sore hari ini kita akan mengawali kegiatan untuk Ramadan di hari pertama, tentu dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam sambutan ini. Yang pertama, bahwa kegiatan untuk Ramadan ini SMA Negeri 3 memasuki tahun yang ketiga yang diawali pada masa pandemi 2021, 2022, insya Allah 2023 ini. Tentu dalam perkembangannya menjadi semakin bertambah nilainya, menjadi lebih baik. Baik pesertanya, baik panitianya, baik support dari Bapak Ibu guru, barangkali juga orang kultum Ramadan atau kultum Ramadan dilaksanakan dalam 1 tahun sekali di bulan suci Ramadan. Hal ini untuk menambah keilmuan, menambah wawasan di bidang keagamaan, khususnya agama Islam. Mudah-mudahan peserta yang mengikuti pada sore hari ini ya, dan berseri sampai 4 hari ke depan bisa mengikuti dengan baik, khususnya siswa kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 3 Jember. Barangkali ada kelas 12, karena kelas 12 masih menjadi di SMA Negeri 3 Jember. Baru setelah tanggal 5 Mei pengumuman kelulusan sudah menjadi alumni. Selanjutnya dengan untuk Ramadan ini membawa hikmah, membawa manfaat yang besar. Beralihnya pola pikir yang dulu semi konvensional menjadi berubah lebih maju, karena dunia teknologi, keagamaan, religius juga menjadi harapan dan tumbuhan kita bersama. Mudah-mudahan yang kita laksanakan ini membawa berkah. Tadi bisa disebutkan membawa keberkahan,
bagi kita semua, bagi masyarakat di Jember, masyarakat provinsi, bangsa, negara, bahkan dunia, khususnya yang beragama Muslim. Tujuan dilaksanakan kegiatan hukum Ramadan ini adalah pada intinya dengan menambah wawasan keilmuan, wawasan pengalaman, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi penting. Nah, perlu saya sampaikan sekali lagi, bertujuan adalah menambah atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, memang pendidikan atau pesantren Ramadan yang akan kita laksanakan sebagai kelanjutan dari kultur Ramadan ini dalam rangka juga untuk meningkatkan pendidikan karakter di kalangan peserta didik. Oleh karena itu, khususnya kepada peserta didik kelas 10 dan kelas 9, mohon disimak, diikuti yang berseri 4 hari ke depan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa yang kita lakukan, khususnya untuk kalangan SMA Negeri 3 Jember bisa berjalan baik dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting, karena kegiatan ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan, dapat menambah nilai ibadah kita. Dan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan untuk Ramadan tahun 2023, tepatnya tanggal 6 April 2023, dengan resmi saya buka dan dimulai. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang. Selaku manusia biasa, selalu mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti dan semoga mendapat keberkahan dalam kegiatan kultum Ramadan pada sore ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Acara yang keempat yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Ujang Fahmi Abdillah SSI. Kepada Ustadz Ujang Fahmi Abdillah SSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Jember, Bapak Dr. Andes Haji Karnianto MM, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMA Negeri 3 Jember, yang kami sayangi, kami banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 3 Jember. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat keluangan waktu, sehingga kita bisa hadir pada acara Kultum Ramadan 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta sholawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhirat. Para hadirin dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menyampaikan sebuah riwayat dari Abu Daud dan Tirmidzi, yaitu tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kalau kita ditanya apakah kita mau masuk surga, pasti semua orang akan menjawab iya, ingin masuk surga. Tidak ada yang tidak mau masuk surga, karena begitu banyak kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, pada riwayat ini ada 4 golongan yang malahan dirindukan oleh surga. Jadi bukan kita yang ingin atau merindukan surga, tetapi malahan surga yang merindukan 4 golongan ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Siapa saja itu? Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah wa mut'imil di'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang terakhir adalah wasqaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita coba bahas satu persatu orang 4 golongan ini yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan pedoman, penuntun bagi kita agar kita bisa selamat tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat kelak. Al-Quran menuntun kita untuk membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan bacaan yang mulia. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW yang masih kita ketahui saat ini, yang masih kita bisa lihat sampai saat ini. Dengan membaca Al-Quran, maka Al-Quran merupakan bacaan yang berpahala. Setiap membaca satu hurufnya saja itu bernilai 10 pahala. Alif lam mim, di mana alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Setiap hurufnya bernilai 10 pahala.
ketika bulan Ramadan seperti ini berlipat-lipat pahalanya. Tidak hanya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat ketika kita membaca Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, baik melalui tadarus di masjid, ataupun kita bisa bertadarus di rumah masing-masing. Al-Quran juga akan menjadi syafaat kepada pembacanya kelak di akhirat. Sesuai dengan hadis qudsi yang disampaikan yang berbunyi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena bacaanmu akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat bagi para pembacanya. Luar biasa sekali. Bacaan Al-Quran ini bisa memberi syafaat kita ketika di akhirat kelak. Padahal ketika di akhirat kelak kita menantikan syafaat selain dari Rasulullah SAW, kita juga menantikan syafaat dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Tentu saja membaca Al-Quran tidak hanya dengan membaca bahasa Arabnya saja. Akan lebih baik ketika Al-Quran itu juga dimengerti artinya. Jangan sampai kita membaca seperti membaca surat. Mungkin anak-anak mendapatkan surat cinta dalam bahasa Cina. Bisa membaca, tidak ngerti artinya. Atau bahasa Inggris, bisa membaca, tidak ngerti artinya. Kira-kira bagaimana? Maka ketika kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu isinya apa dan apa yang harus kita lakukan. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi kita semua. Kemudian ketika kita sudah mengetahui artinya, kita sudah memahami maksudnya, maka yang lebih utama adalah mengamalkannya. Akan sangat rugi bagi kita, bagi orang-orang yang mengerti dan memahami apa isi dalam Al-Quran, tetapi tidak bisa melaksanakan apa yang ada di dalamnya. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, dan rahmat serta ridho dari Allah untuk bisa menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk menjaga dan mengendalikan lisan kita. Karena apa? Karena ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita dari caci maki, dari fitnah, dari ghibah, dari hal-hal yang tidak bermanfaat lisan kita, maka bisa-bisa itu menyakiti orang lain. Ketika sudah menyakiti orang lain dengan fitnah, dengan ghibah, dengan caci maki, maka bisa-bisa lisan kita itu menjatuhkan diri kita kepada orang yang bangkrut. Pada sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang muflis itu?" Muflis, orang yang bangkrut. Siapakah orang yang? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang habis hartanya, sudah tidak punya apa-apa lagi, atau orang yang rugi dagangannya. Itu adalah orang yang bangkrut. Tapi kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika di akhirat kelak dia membawa pahala yang sangat banyak, tetapi karena dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya, suka memfitnah, suka membuat keburukan-keburukan, maka orang-orang yang disakiti itu meminta pertanggungjawaban ketika di akhirat kelak. Apa yang terjadi? Pahala orang-orang yang menyakiti tadi itu diberikan kepada orang-orang yang disakiti. Sampai-sampai pahalanya sudah habis.
pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang disakiti tadi diberikan kepada orang yang menyakiti tadi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga kita dihindarkan dari itu semua. Yang ketiga adalah orang-orang yang dirindukan surga, yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan bagi orang yang kelaparan. Ketika kita memiliki kesadaran bahwa sejatinya harta yang kita miliki itu sebenarnya bukanlah milik kita, tetapi harta yang kita miliki itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah, titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga sebenarnya ada hak orang lain di situ yang harusnya kita tunaikan dengan berzakatkah, dengan bersedekahkah, atau dengan memberi makan kepada fakir dan miskin. Salah satu contoh yang sederhana bagaimana kita bisa memberi makan bagi orang yang kelaparan bisa kita lihat di bulan Ramadan ini. Kita atau banyak orang yang memberi makan untuk buka puasa bersama, makan takjil untuk membatalkan puasa iftar. Maka ketika orang itu memberi buka puasa bersama, diriwayatkan bahwa orang tersebut akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa harus mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Luar biasa sekali. Agama kita, agama Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita merasakan tidak enaknya lapar. Bagaimana kita diajarkan tentang kepedulian di bulan Ramadan ini dengan cara memberi makan atau buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Semoga kita bisa tetap istiqomah untuk melakukan hal-hal kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, siapakah golongan yang dirindukan oleh surga? Yaitu washaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu wahai orang-orang yang beriman, dijadikan atas kamu berpuasa, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita melihat dari ayat ini ada 3 variabel. Kalian sudah belajar tentang ini ya, pelajaran sains, jadi mengenal yang namanya variabel. Ada 3 variabel yang ada pada ayat ini. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Dan yang kedua adalah puasa. Yang ketiga adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam ilmu manajemen itu ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Ini adalah jalinan yang berkelindan, yang saling terkait antara input, proses, dan output. Inputnya adalah orang-orang yang beriman. Prosesnya adalah puasa di bulan Ramadan. Outputnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kenapa yang dipanggil itu hanya orang-orang yang beriman? Tidak ya ayuhan muslimun atau ya ayuhan nas. Hanya ya ayuhan ladzina amanu. Jadi wahai orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini sungguh luar biasa. Ketika mereka mendapatkan nikmat, maka
mereka akan bersyukur. Ketika mereka mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, mereka akan bersabar. Itulah orang-orang yang beriman. Ketika rumahnya dekat dengan masjid, mereka akan rajin pergi ke masjid. Dan ketika rumahnya jauh dari masjid, mereka tambah rajin ke masjid. Loh, kenapa tambah rajin? Kok jauh rumahnya tapi tambah rajin? Karena mereka beranggapan dan memahami bahwa setiap langkah ke masjid, kaki kanannya akan mendapatkan pahala. Setiap langkah kaki kirinya akan menghapuskan dosa. Maka ketika jauh rumahnya dari masjid, mereka akan bertambah banyak pahalanya dan semakin berkurang dosanya. Itulah orang-orang yang beriman. Bahkan ketika di bulan Ramadan luar biasa sekali. Ketika ada makanan yang sangat lezat di atas meja pada saat siang hari, walaupun makanan itu halal, tetapi orang-orang yang beriman tidak akan memakannya. Kenapa? Karena sedang berpuasa. Bayangkan kalau orang-orang itu tidak beriman, maka dia akan sembunyi, dia tidak meyakini bahwa ada yang melihat, sembunyi di tempat merasa tempat sembunyi yang tidak ada yang melihat, dia makan. Itulah kehebatannya orang-orang yang beriman. Dia bisa mengendalikan diri untuk bisa memahami bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi adalah puasa. Puasa ini adalah candra di muka bagi kita umat Islam. Candra di muka bagi orang-orang yang beriman, yaitu menempa diri kita untuk bisa berbuat hal yang lebih baik. Tidak hanya baik, tetapi berbuat hal yang lebih baik. Bagaimana puasa mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan nafsu-nafsu kita. Bagaimana puasa mengajarkan kita untuk bisa bertahan dengan dengan sholat tarawih yang mungkin kadang-kadang kita tidak bisa. Ada yang 11 rakaat, ada yang bahkan 23 rakaat. Nah, itu luar biasa sekali. Bagaimana orang-orang tetap berbondong-bondong, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Yang nantinya harapannya adalah kita akan menjadi orang yang terpilih, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan ini juga luar biasa. Puasa Ramadan ini disampaikan di dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lah illa siyama fa innahu li wa ana ajzi. Yaitu setiap amal perbuatan bani Adam, ya, kita manusia, itu adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa puasa itu adalah untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Artinya apa? Artinya memang puasa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan Allah akan memberikan balasan yang luar biasa pula, karena hanya Allah yang bisa membalasnya. Nah, itulah kelebihan puasa di bulan Ramadan. Outputnya nanti harapannya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika inputnya bagus, prosesnya bagus, maka hampir dipastikan outputnya juga bagus. Sama dengan ketika lebah, dia mengambil sari-sari madu dari bunga-bunga, dia mengambil yang bagus, kemudian dia mengeluarkan zat yang bagus juga, dan outputnya juga akan menjadi madu, yang itu adalah menjadi minuman yang berkhasiat dan menyehatkan. Itulah ibarat kita melakukan puasa di bulan Ramadan ini.
yaitu inputnya adalah orang dan prosesnya itu adalah puasa yang luar biasa bagusnya, dan outputnya adalah orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah para khotib di mimbar Jumat tidak bosan-bosan, dan itu merupakan salah satu rukun di khutbah Jumat, yaitu menyampaikan pesan takwa. Takwa itu seringkali disampaikan para khotib, yaitu semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah dan semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah. Apa yang didapatkan orang yang bertakwa ketika dia sudah berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah? Di dalam Al-Quran banyak sekali kata takwa, ya, dan banyak sekali informasi-informasi tentang apa balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama disampaikan di surat Al-Hujurat, ya, ayat ke-13, ya, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mulia, di mana disebutkan di situ orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Disebutkan juga bahwa orang yang bertakwa atau takwa itu adalah sebaik-baik bekal di akhirat, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 197. Dan di surat Al-Imran ayat 198 disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga yang di dalamnya itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dan yang terakhir, bahwa yang ini Bapak dapatkan, ya, masih banyak lagi sebenarnya. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Kita tahu bahwa hidup ini pasti ada masalah. Kadang-kadang masalah itu kita menemukan kesulitan jalan keluar. Maka ketika kita menjadi orang yang bertakwa dengan kebelingan Ramadan ini, maka kita akan diberi oleh Allah dan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga atau tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, para shaimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa setelah menjalankan ibadah Ramadan ini, dan semoga kita termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu yang pertama tadi adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, yang kedua adalah orang yang bisa menjaga lisannya, yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang kelaparan, dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita, sehingga kita bisa menjadi termasuk 4 golongan yang dirindukan surga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sesungguhnya kekurangan dan kesalahan itu dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Usai sudah acara pada sore hari ini, semoga dapat membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Wildan Dan saya Sinara Anisya Deus selaku pembawa acara Kultum Ramadan hari ini pamit undur. Sekian, terima kasih.
Wahdilul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.